ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم بہت واویلا ہوا, منظور ہو گئی جیسے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, بٹ ابھی کیا صرف اور صرف پارٹی بیانات ہی دے گی اس ترمیم کو لے کے, کیونکہ ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ صرف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یا پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے جی 26ویں جو ترامیم ہے, آئینی ترامیم, اس کو اگر ہم دو طریقوں سے دیکھیں, ایک ہم اس کو نیشنلی دیکھیں اور ایک ہم اس کو انٹرنیشنلی دیکھیں. اگر ہم اس کے ڈیموکریٹک سپرٹس کے ساتھ اس کو ہم پرکھیں تو یہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو دنیا کی ہوتی ہے اس کو ٹوٹلی نگیٹ کرتی ہے. وہ نگیٹ اس طریقے سے کرتی ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کے پاس تین ہیں, ایک آپ کے پاس لا میکرز ہیں. اچھا, ہمیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم امریکہ کی مثال دیتے کہ جی ادھر بھی تو لا میکرز یہ کرتے ہیں, وہاں پہ لا میکرز حکومت نہیں بناتے ہیں, they are not part of the executive. یہاں پہ جو لا میکرز ہیں they are part of executive. ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکلی لا میکرز میں سے جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے they are the executive party, اور they are the government, اور they are the executive. سو ایک قسم کا لا میکرز میں سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایگزیکٹو میں آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز تو آپ کے جو لا میکرز ہو جاتے ہیں, آپ کی جوڈیشری ہو جاتی ہے اور آپ کی ایگزیکٹو ہو جاتی ہے. یہ تین ایسی پاورز ہیں جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر سیگریگیشنز آف پاور ہونی چاہیے. دے شوڈ ناٹ اسٹیپ ود ان دا باؤنڈری آف ایچ ادر, الگ الگ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. اچھا, لا میکرز کا کام ہے کہ وہ لا بنائے, لیکن ان کی لمیٹیشن ہے کہ یہ چیزیں وہ کراس نہیں کر سکتے, حدود کراس نہیں کر سکتے. میں اگر فرض کریں میں یہ کہہ دوں کہ میں ایز اے پارلیمان میں آج کے بعد میں لا بناتا ہوں کہ چوری جائز ہے, اور چونکہ چوری آرٹیکل 2 کے خلاف جاتی ہے یا بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جاتی ہے, لیکن ہم ایز اے میجورٹی 2/3 میجورٹی, ہم سارے 2/3 میجورٹی چور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کہتے ہوئے کہ آج کے بعد اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہو کورٹ میں, اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ آئین صحیح ہوگا؟ 2/3 نے بنایا, چوروں نے بنایا, اور انہوں نے اس کو تحفظ بھی دینے کی کوشش کی. کیا وہ چل سکے گا؟ نہیں چل سکتا, چلنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ملک کو تباہ کرے گا. اسی طریقے سے جب آپ جوڈیشری کو نکال کے آپ ایگزیکٹو کے انڈر دے دیتے کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کو ہر سال ایویلویٹ کرے گی کہ بھائی اس نے جو ڈیسیجنز دیے کس قسم کے. اور یہ یاد رکھیں آلموسٹ ہر آئینی جہاں پہ بھی آئین آتا ہے, اور آئین آلموسٹ ہر جگہ پہ آتے ہیں کیونکہ آپ کے سارے لا آئین کے ساتھ ہیں, تو آئین کے بغیر تو لا ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے لا ادھر ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی آئین کا ریفرنس ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ آپ جائیں گی, آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ جی اب یہ جو ججز ہیں یہ آئینی بینچ پہ بیٹھیں گے. تو ان ادر ورڈز آپ آئینی بینچ کو بھی آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے ساری چیزیں نا وہ جو سیگریگیشنز آف پاور تھے آپ نے اس کو نگیٹ کر دیا. دس از اگینسٹ دا بیسک پرنسپلز آف دی ڈیموکریسی. اور اسی کو انٹرنیشنل بھی اس کو وہ سارے لوگ جو اس کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں. چلیں یہ تو اعتراض آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ بھائی بنیادی جو پرنسپل ہے اصول ہے اس کے خلاف ہے یا پھر غیر آئینی ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن کہ صرف بیانات ہی آتے رہیں گے, یا آپ کو لگتا ہے ابھی اوبویسلی ایک طرف تو علی امین گنڈا پور کے بیان ہے نا, پاکستان بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں عملی طور پر؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے؟ عملی طور پہ پاکستان بند کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں احتجاجن بڑا سمپل طریقہ ہی ہے. ہر پاکستانی اپنے گھر کے باہر والی سڑک پہ 10 بندے آ کے بیٹھ جائیں. ہر پاکستانی جو کہ اس چیز کے خلاف ہے اپنے باہر کی گلی کی سڑک پہ آ کے 10 بندے بیٹھ جائیں. I'm sorry but you're making me laugh now. سمپلسٹ سولوشن. 50 بندے جا کے دیکھیں نا, ایک محلہ ہے نا, اس کے 50 بندے جا کے آپ کے سامنے والی سڑک پہ بیٹھ جائیں. مزے کی بات بتا رہا ہوں. پولیس کہاں کہاں جائے گی, ٹیئر گیس کہاں کہاں کرے گی,
Trust me, this is the simplest solution. Peaceful demonstration. हाथ बांध के वहाँ बैठ जाए, सड़क पे बैठ जाए। नहीं निकलते 10 लोग एक गली से, 10 बंदे निकल आए, निकल आएंगे, 10 बंदे निकल आएंगे। This is the simplest solution. बंद करना हो ना तो उसके लिए आपको डी चौक नहीं जाना। तो ये आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाते? मैं आपको बता रहा हूँ, डी चौक जाने की जिद करते देखिए, अगर बंद करना हो ना तो there are ways and means to do it. अब बात आ जाती है कि इस चीज को सबसे पहले हमने चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और अगर एक दफा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच वो फुल कोर्ट बैठ गया इस बात पे, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये वहां पे स्टैंड कर सकेगा, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि जो काजी फायज ईसा साहब जितने कॉम्प्रोमाइज थे जब वो हट गए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके प्यूनी जज ने उनके ऊपर एक चार्जशीट, ठीक है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत देखा है, एक चार्जशीट है। मतलब जस्ट इमेजिन, अच्छा उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं इससे पहले भी जो साकिब निसार थे वो उन्होंने अपने हद से बाहर गए थे, उनका भी मैंने भी नहीं किया था, फुल कोर्ट और लेटर का रेफरेंस दिया। फिर उन्होंने कहा आपने तो हद ही कर दी। बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल विद इन गवर्नमेंट दे रियली लाइक्ड जस्टिस मंसूर अली शाह, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बट वो कहते हैं पीटीआई ने क्योंकि उनको इतना कॉन्ट्रो बना दिया था। पीटीआई ने कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया था। दे नेवर वांट, देखिए इस तरह है, मेरिट वाला बंदा अगर मियां नवाज शरीफ मेरिट पे होता है तो वो अली कुली खान को आने देता, वो मुशर्रफ को सेकंड वो ना लेकर आता। आप ये कह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मेरिट पे चीफ जस्टिस नहीं बने? देखिए मेरिट का लिहाज ये था कि जो सीनियर मोस्ट है, सीनियरिटी प्रिंसिपल वो खत्म कर दिया ना। देखिए जस्टिस याहिया अफरीदी, मेरी नजर में अगर आप मुझे देखें, मैं आज से कोई 1 साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले के करीब में बहुत खुश था। मैं क्यों खुश था? नॉट बिकॉज ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा, नॉट बिकॉज ऑफ ये क्या ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट चल रही है, नहीं। मुझे ये पता चल रहा था कि 3 साल जस्टिस मंसूर अली शाह के, 1-1.5 साल जस्टिस मुनीब के, 2 से 3 साल जस्टिस याहिया अफरीदी के, ये 8 साल 7 साल 8 साल का वो है कि ये तीनों इतने अच्छे जजेस हैं कि ये पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का असल मसला जुडिशरी है, उसको ये ठीक कर सकते थे, उसको ये ठीक कर सकते थे। और फिर अगर आप आगे चले जाएं, जस्टिस याहिया अफरीदी, आप कोई भी पढ़ ले उसके बारे में, एक्सीलेंट जज। जस्टिस मंसूर अली शाह एक्सीलेंट जज, लेकिन देयर इज एन ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, there's always a difference, ठीक है। वकला देख लें आप, आपको वहां पे डिवाइड नजर आ रहा है। वकला की बात नहीं होती है, हर एक जजेस, बिल्कुल। The only person as of today in Pakistan, the only judge who is international jurist is Justice Mansoor Ali Shah. There is not a single, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने जजेस ऐसे गुजरे हैं कि जो जस्टिस, जो इंटरनेशनल जूरिस्ट्स हैं, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। उस जैसे, जब हम उन जैसे लोगों को, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे, उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, ये वो चीजें होती हैं जो इस मुल्क को तबाह करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट गुड, बट आई एम सेइंग कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो बनना ही बनना था, ठीक है, आपने वो, लेकिन उनसे पहले 2 थे, उनसे पहले 2 और थे, वो उसके लिए ग्राउंड और बेहतर कर लेते। अल्लाह ताला अल हक है। वो मैं एक देख रहा था प्रोग्राम जावेद चौधरी साहब का, तो वो एक बात बता रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कलाम अल्लाह ताला के साथ, तो उन्होंने पूछा कि आपको भी हंसी आती है? उन्होंने कहा 2 टाइम पे हंसी आती है। पूछा, मूसा ने पूछा कि कौन सी? उन्हें अल्लाह ताला ने कहा, एक जब मैं किसी को कुछ देना चाहूं और दुनिया उससे लेना चाह रही हो, और दूसरा जब मैं किसी से लेना चाहूं और उसको आप देना चाहिए, तो चाहे। तो जब वो तो चलें, वक्त बताएगा, वो वक्त नहीं, कल से आप देख लेना, कल से आप देख लेना है, ठीक है। चलें, लेकिन आखिरी सवाल, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, कि फुल कोर्ट की आपने बात की कि अगर वो बन जाए या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहिए। सो एक जज जो ऑब्वियसली एक तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस मुतय्यन हुए हैं, आए हैं उस ओहदे के ऊपर, वो क्यों बनाएंगे उस पर फुल कोर्ट?
देखिए, मैं जितना पढ़ा है जस्टिस चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में, और जितने वो ऑनरेबल है, और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उस लिहाज से सारी चीज़ें करके, मैं समझता हूँ उस जैसा ऑनरेबल जज जो होगा ना, उसके पास सिर्फ एक चॉइस होगी, बना इस बंदे से अपने आप को डिस्टेंस करना, इस कंट्रोवर्सी डिस्टेंस करना। आप क्या ये फुल कोर्ट बनाओ, लेट द फुल कोर्ट डिसाइडेड। अगर फुल कोर्ट ने, फर्ज करे फुल कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, तो फिर उनके ऊपर नाम नहीं आएगा। और आपको उम्मीद है कि वो बना देंगे। मेरे लिहाज से ये हो जाएगा। राइट।